गुजराती विषय भणता समस्त विद्यार्थीओने मारा वहालभर्या नमस्कार। तो चालो आज बालमित्रों हूँ तमने गुजराती कुमार भारती धोरण 10 प्रश्नपत्र प्रारूपनो परिचय आज करावानो छे। तो जोईए प्रश्नपत्र प्रारूप। जुओ सौ प्रथम आपणे आपणा अभ्यासक्रम अंतर्गत जे पाठ्यक्रम है पहला कविता एमा 8 कविता है, एमा 7मी जे कविता है जो तमारे पाठ्यपुस्तक में इंडेक्स में भाईनी बेनड़ी लोकगीत ये अपना पाठ्यपुस्तक में 2021 अभ्यासक्रम माटे रद्द थयेलुं छे। त्यार पछी गद्य विभाग है। गद्य विभाग में एक पाठ है बीजो जबक ज्योत। जबक ज्योत ये नाटक पाठ 2021 गुजराती अभ्यासक्रम में रद्द थयेलो छे। तो हवे जोईशुं आपणे कृति पत्रिका आराखड़ा प्रथम भाषा गुजराती कुमार भारती 80 गुण। जो विभाग पहलो गद्य विभाग घटक अनुसार गुण विभाजन है। घटक अनुसार तो घटक में गद्य विभाग 18 गुण, पद्य विभाग 16 गुण, विशेष वांचन पाठ्यपुस्तक में है स्वाध्याय पछी ये विशेष वांचन 6 गुण अने भाषिक समझ एटले कि व्याकरण 16 गुण अने लेखन कौशल्य एटले कि निबंध पत्र अहवाल वगैरह वगैरह एना 24 गुण है। तो हवे आपणे कृति पत्रिका ने रूपरेखा जोईए। तो रूपरेखा में विभाग 1 गद्य विभाग 18 गुण एमा अ में परिचित परिच्छेद एम लखेलू है। तो ये 7 गुण पूछाय है। आ ये परिचित परिच्छेद है ये पण 7 गुणनो है। आ परिचित है ये पाठ्यपुस्तक मांथी न ज आवशे। अने ई अपरिचित परिच्छेद है 4 गुणनो ए 12 थी कोई पण आवे। त्यार पछी केवी रीते आ 7 मार्क्सनो परिच्छेद है एने गुण विभाजन आपेलू है। एमां आकलन कृति एटले कि कृतिनी अंदरथी तमने पूछाय वाक्य विधान पूर्ण करो अथवा तो क्रमानुसार गोठवो। एक व्याकरणनो प्रश्न पूछाय कि अंदरथी रूढ़िप्रयोग शोधो अने स्वमत आखरी में तमारो गद्यखंड ने अनुरूप स्वरमत होय ए तमारे व्यक्त करवो पड़े। अने 4 मार्क्सनो अपरिचित है एमां 2 गुणना 2 कृति आधारित प्रश्न पूछाशे। ठीक है। हवे आपणे जोईए पद्य विभाग। विभाग बीजो पद्य विभाग है। पद्य विभाग में 16 गुणनो है। एमां अ जुओ अपरिचित पद्य एटले कि आपणी पाठ्यपुस्तक में जे कविता है ये कविता 8 गुण माटे रहेशे। अने एनी नीचे जे 2 मार्क्स दीधा है ये प्रश्नना एवा प्रश्न पूछाशे। प्रश्न पहलो आकलनना 2 गुण, प्रश्न बीजो आकलन कृतिना 2 गुण। आकलन एटले कि पंक्ति पूर्ण करो, पंक्तिमांथी शोधीने लखो एवुं बधुं हशे। पछी काव्य सौंदर्य कृति एटले कि एक पंक्तिने तमे समझावो अथवा तो आ अर्थ प्रमाणेनी पंक्ति काव्यांशमांथी शोधो ए प्रकारनुं। पछी चौथामां शुं छे काव्य पंक्तिनो रसास्वाद। रसास्वाद एटले समजाववानुं। 2 पंक्ति आपी होय तो एनो विचार विस्तार करवो, भाव समजाववो, अर्थ समजाववो एवुं 3 मांथी 1 कृति अपेक्षित है एवं एक प्रकार जेवुं पूछाय। पछी आ छे आमां शुं छे के बीजी जे 8 मार्क्सनी आ है 16 मार्क्सनु है ने पद्य विभाग एमां आ विभाग है एमां काव्य पंक्तिनो सरल अर्थ समजाववानो। तमारे कवि पाठ्यपुस्तक मांथी न ज हशे एक पंक्ति आपी छे एनो सरल अर्थ समजाववानो एवुं पूछाय। काव्य सौंदर्य एटले पंक्ति आपी हशे एमां एने समझावानी एनो अर्थ समझाववानो ये 2 मार्क्सनु छे। अने काव्य पंक्ति 2 होय के 3 होय एनो रसास्वाद एटले कि विचार विस्तार जेवुं करवानुं 6-7 लाइन में तमारे एने पंक्ति ने समझावी देवाय। पंक्ति तमने आपी हशे ये 4 गुणनु छे। पछी जो विशेष वांचन, विशेष वांचन आपणे स्वाध्याय में आपेलुं छे एनो एक पेरेग्राफ तमने 6 गुण माटे पूछाशे। अने एमां
3 પ્રશ્નો પૂછાશ તમને, તો 3 પ્રશ્નો છે, 3 એના 2 લખવાના છે. એક પ્રશ્નના 3 ગુણ રહેશે. એમાં સ્વમત હોય, અભિવ્યક્તિ ઉપર આધારિત હોય કે એના આધારે તમારે કંઈક સમજાવવાનું, અને સ્વમત હોય એ પ્રકારે રહેશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન વિભાગ 4 ભાષિક સમજ એટલે કે વ્યાકરણની હશે. વ્યાકરણ 16 ગુણનું, એમાં અ ને બ છે. અ છે એ 10 ગુણનું છે અને આ છે એ 6 ગુણનું. જુઓ, અમાં વ્યાકરણ ઘટકો પર આધારિત કૃતિ 10 ગુણ. એમાં આધારિત કે 5 પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાશે. તો પહેલો સમાસ પૂછાય છે 2 માસનો. સમાસમાં કેવા કેવા પ્રકાર પૂછાશે? તો દ્વંદ્વ સમાસ, દ્વિગુ સમાસ, મધ્યમ પદલોપી. બીજો અલંકાર. અલંકારમાં ઉપમા, ઉત્પ્રેક્ષા, રૂપક, સજીવારોપણ 2 ગુણ માટે. અને છંદ. છંદ વસંતિલકા, અનુશ્રૂપ, શિખરીણી 2 ગુણ માટે. અને રૂઢિપ્રયોગો છે, એના અર્થ અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાના. અને 5મું છે વિરામચિહ્નો, એટલે આપણે જે પૂર્ણ વિરામ, અર્ધ વિરામ, ઇન્વર્ટેડ એ બધું આપણે શીખવાડેલું જ છે. આ બધા જ પ્રકારો એ તમારે એમાં લખવાના છે. ત્યાર પછી આ છે, આમાં શું છે કે ભાષિક ઘટક પર આધારિત, જેવી રીતે 6 ગુણના છે એમાં પહેલું છે સમાનાર્થી શબ્દો આપેલા હોય, 2 કરવાના 1 ગુણના, અડધો 1નો અડધો 2 કરો એટલે 1. પછી વિરોધી શબ્દ એ પણ એ પ્રમાણે જ છે, 2 પૂછાયેલા હોય, 2 કરવાના 1 ગુણ માટે. અને ત્રીજો સાચો શબ્દ શોધવાનો. તો તમારે 2-3 શબ્દ આપેલા હશે, એમાં સાચો શબ્દ શોધીને તમારે લખવાનો, એ પણ 1 ગુણનો છે. અને 4 વર્ણાક્ષર પ્રમાણે શબ્દ ગોઠવો. વર્ણાક્ષર ક, ખ, ગ, ઘ એ પ્રમાણે આપણે શબ્દને શોધવાનો, પહેલો અક્ષર ઓળખીને. પહેલો અક્ષર હોય પરિચિત તો પ, પછી કાવ્ય હોય તો ક પહેલાં આવે ને પ પછી આવે, એ તમારે યાદ રાખીને એને ગોઠવવાના છે. એ પણ 4 શબ્દો આપેલા હશે, 4 કરવાના 1 ગુણ. શબ્દ સમૂહ માટે 1 શબ્દ છે, એ પણ 2 હશે, 2 બંને કરવાના. અને 6થું છે પારિભાષિક શબ્દ, પ્રચલિત ગુજરાતી શબ્દ. પારિભાષિક શબ્દ હોય, માનો કે ધર્મ, તો પછી આપણે ગુજરાતી ભાષામાં ધર્મ એવું બોલીએ ને, તો આપણે ધર્મ હોય એનું આપણે ધર્મ એવું સામે ડેશ મારીને કરવાનું. એવા 2 શબ્દો હશે તમારે, તો એવી રીતે 1 ગુણ એનો હશે. ત્યાર પછી આવશે લેખન કૌશલ્ય. લેખન કૌશલ્ય 24 ગુણનું છે. હવે એમાં અ અને આ વિભાજન કરેલું. અમાં શું આવશે? 2 પત્ર આપ્યા છે, 2માંથી 1 પત્ર કરવાનો. એક ઔપચારિક એટલે કે આપણે માંગણી, અરજી, ફરિયાદ અને વિનંતી, ઓફિશિયલી પત્ર કહીએ ને એ. અને અનૌપચારિક એટલે કે આપણા કુટુંબી ખાનગી પત્રો, જે કાકાને, મામાને, ફઈવાને, આપણે મિત્રોને લખતા હોય એવા પત્રો. ઠીક છે, તો 2માંથી 1 છે. અને એના અથવામાં સારાંશ લેખન છે. સારાંશ લેખન એટલે સંક્ષિપ્ત કરવું, એટલે કે 10-12 લાઇનનો પેરેગ્રાફ હોય એમાંથી 3 લાઇન જેટલો નાનો કરવાનો, કોમ્પ્લેક્સ કહેવામાં આવે છે. તો એને સારાંશ કરવાનું, અને એના અથવામાં છે, 2માંથી 1 કરો. તો સારાંશ કરવું એ સારું, જો થોડુંક આપણે જાણતું હોય તો પૂરા માર્ક્સ મળી શકે. પછી આ છે, આમાં 3 વસ્તુ પૂછાય છે. આમાં 10 માર્ક્સનો આ છે, એમાં 3, એક જાહેર ખબર, અહેવાલ લેખન, વાર્તા લેખન, એ 3 પૂછાય. એમાંથી 2 કરવાના. 5 માર્ક્સનો એક છે, 2 કરવાના. તો એમાં સૂચના આપી જશે, જેમાં અહીંયા આપી છે એવી જ રીતે પરીક્ષામાં સૂચના પણ આપશે. ત્યાર પછી છે લેખન કૌશલ્ય. નિબંધ લખવાનો 80થી 100 શબ્દોમાં. તો પ્રવાસ વર્ણન હોય, પ્રસંગ વર્ણન, પ્રવાસ વર્ણન નહીં, પ્રસંગ વર્ણન, કે તમે કોઈ કાર્ય કર્યું હોય એનું વર્ણન છે, કે તમે ક્યાંય પ્રવાસે ગયા હોય, તમે આયોજન કરેલું હોય એનું વર્ણન, ઐતિહાસિક સ્થળનું વર્ણન, એ પ્રસંગનું વર્ણન. પછી આત્મકથા, નદીની, પહાડની, આપણા વૃક્ષની, કે ભિખારીની, કે 1 રૂપિયાની નોટની આત્મકથા વગેરે વગેરે. ત્યાર પછી કાલ્પનિક, હું કરોડપતિ હોઉં તો, હું પ્રધાનમંત્રી હોઉં તો, પરીક્ષા ન હોય તો, એવું બધું પૂછાય. આપણે એ પણ નિબંધો જોઈશું. ત્યાર પછી અંતર્ગત મૂલ્યમાપન છે. જો 80 માર્ક્સનું આપણું પેપર રહેશે અને 20 માર્ક્સ કેવા છે? અંતર્ગત મૂલ્યમાપન. અંતર્ગત મૂલ્યમાપન એટલે કે ઓરલ, મૌખિક. મૌખિક 10 માર્કની રહેશે. એમાં
अलग अलग 5 मार्कનું શ્રવણ કૌશલ્ય, 5 માર્કનું ભાષણ કૌશલ્ય અને પઠન ને એવું બધું આપણે કરાવતા હોઈએ છીએ એ પ્રકાર રહેશે. અને 5 માર્ક જે છે એ સ્વાધ્યાય, પ્રત્યેક 5 માર્કના સ્વાધ્યાય રહેશે. એવા 2 સ્વાધ્યાય આપવાના, અસાઇનમેન્ટો 2 મેં તમને આપી જ છે. એ 10 અસાઇનમેન્ટના માર્ક છે અને 10 આપણા ઓરલના માર્ક છે. એમ કરીને 20 થઈ ગયા અને 80 માર્કનું આપણું બોર્ડનું પેપર રહેશે. તો આ પ્રકારે આપણું પ્રથમ ભાષા ગુજરાતી કુમાર ભારતીનું પ્રશ્નપત્ર પ્રારૂપ રહેશે. ઠીક છે, તમારો ખ્યાલ રાખો. ધન્યવાદ.